Hello everyone. So in the last video we were discussing about how to find out the hybridization ಯಾವ್ದನ ಒಂದು atom neutral molecule ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ hybridization ಯಾವ ತರ find out ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. Now today we will just discuss some more important things which is once again with respect to that of the first year, and this will be very useful in your studying the second year. Okay. Now that is structural representation or the structural formula. Structural formula ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Structural representations ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು molecular formula, structural formula definitions ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. So now you should just know the application part of it. Okay, now what is a molecular formula? Molecular formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that tells us about how many elements or how many atoms of an element is present in a molecule. For example, if I tell methane ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ molecular formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CH4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is a molecule of methane has one carbon atom and 4 hydrogen atom. The molecular formula of ethane is C2H6. Okay, this is ethane, 2 carbon atom, 6 hydrogen atom. The molecular formula of propane is C3H8. In the same way, if I write the molecular formula of butane, it is C4H10, and then we have C5H12. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ just alkane ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. We can write the molecular formula of alkene, we can write the molecular formula of carboxylic acid, we can write the molecular formula. For example, if you want to write the molecular formula of formic acid, what is formic acid? HCOOH. The molecular formula will be CH2O2. So one carbon atom, 2 hydrogen atom, 2 oxygen atoms are present over here. Now this is called the molecular formula, which just tells us about the number of atoms of different elements which are present in a molecule. Number of atoms, 1, 2 of different elements, carbon, hydrogen, oxygen present in a molecule is called as molecular formula. Okay. Now the molecular formula, just by using the molecular formula, we cannot write all the reactions. ನಮಗೆ chemical reaction ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you want to do a chemical reaction, what is this chemical reaction? React ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In the same way, when two chemicals come close to each other, what would happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಾ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now in the chemical reaction we cannot use the molecular formulas because we need a detailed description. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? When we see a person we shake hand, we'll use our hand. So we cannot just assume this by looking at the whole structure, correct? So I cannot just condense the structure and tell where is the reaction taking place. ಇದರಲ್ಲಿ C5 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ C5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ that will be very important. So in order to identify that, or in order to know that, we will be using the structural formula. Structural representations are of different types. ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ವೆಡ್ಜ್ ನೋಟೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಹೇಳೋಣ. Now the first one is called as complete formula. Okay, complete formula. Now this complete formula, for example, let us take ಇಲ್ಲೇ molecules ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದರದೇ complete formula ತಗೊಂಡು. Complete formula represents the overall nature of bonding of atoms of different elements in a molecule. ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, 4 ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C2H6 ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡೌನ್. Okay, now the second one is I will be taking my C2H6. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. This is called the complete formula for ethane. In the same way, if I take C3H8, correct? C3H8, 1, 2, 3. Now I have hydrogen, and an hydrogen atom over here, 3 hydrogen. See here, 3 carbon atoms, 8 hydrogen atom. This is the representation. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, as the molecule increases we cannot write complete form. For example, ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ C10
H22 ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಡೆಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. 10 2s are 20 plus 2 C10H22. ಈ ಡೆಕೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬರೆಯೋದು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದದು? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಟಿರೋ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಈ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CH4 over here. Now coincidentally the molecular formula and the condensed formula of methane remains the same. Okay, because there is no other carbon atom or any other atom, hetero atom. What is this hetero atom? In the case of organic chemistry, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಆಯ್ತಾ, ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಬ್ರೋಮೈಡು, ಅಯೋಡೈಡು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಟಿರೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಟಿರೋಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಟಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ CH3, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ CH3. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಈಥೇನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೋಪೇನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CH3 ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ will become, okay, now this will become a CH2, correct, a CH2. Now this carbon atom 3 hydrogen ಇದೆ, so this is my CH3. ಇದನ್ನ ನಾವು condensed formula of butane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now if you want to write the condensed formula of decane, it is easy. ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? decane formula ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Okay, we will write very easily the formula of decane. Now decane ಅಂದ್ರೆ 10 carbon atom, C10H22. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಹೌದಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ 1 ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಕೇನ್, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. Now look at this carbon atom, it is already having 2 bonds. Carbon can have 4 bonds. So let me write it as CH2. 2 bonds CH2, 2 bonds CH2, 2 bonds CH2, 2 bonds CH2, 2 bonds CH2. ಇದು CH2, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH2. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Now the remaining, there is 1 bond. The remaining 3 will be hydrogen atoms. So this is the formula of decane. Just imagine, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it would have been time consuming and very lengthy. Okay, now ಆದ್ರೂ ಇದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ? ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH2 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 ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. You can write CH3 like this, no problem. Or you can even write CH3 like this, no problem. Then I put a bond. That only means that bond is from the carbon atom over here. ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. I'll put a bracket over here. I'll put 8 groups over here. Okay. Adada nantara, correct. Come to the last one. There is a bond and a CH3. Correct. Let me put a bond over here and let me put the CH3. This is also the condensed formula. Okay. The condensed formula of our decane. Right. Ivaga. Let me see neopentane. Oh, ಏನಿದು ಹೊಸ word neopentane. We will see what is the neopentane a little later. But just now I'll give you the structure of this molecule. CH3. Okay. Now the general formula is, or the general formula, the molecular formula of pentane
is C5H12. Okay, I'll write the structure. Carbon CH3 ಆಯ್ತಾ, CH3 1 2 3 4 5. Okay, let me write 6 here. Okay, C6H14 ಮಾಡೋಣ, C6H14 ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CH3 ಹಾಕ್ತೀನಿ. You can count 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 carbon atom, 3 6 9 12 13 14 hydrogen atoms. So this is the molecular formula and this molecule belongs to hexane. Nomenclature na ಮುಂದಿನ videos ಅಲ್ಲಿ upload ಮಾಡ್ತೀನಿ. So for now you just remember this is hexane. What kind of hexane? ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, keep this in mind. This is hexane right now, but this is a derivative of hexane. We will see that a little later. ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ what we can do over here, you can see ಇದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇವಾಗ look at this, let me come from right side. CH3 ಇದೆ, ಇನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ CH2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 CH3 groups, so I can write CH3 attached to this carbon. How many groups are present? There are 3 groups. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, when a structure is given like this, you need not panic. All you have to do is, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. 1 2 3 4. ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, CH2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ನನಗೆ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು CH3 ಇದೆ. ಓಕೆ, I have a CH3, I have a CH3, then I have a CH3. So this is how you are supposed to convert this condensed formula to this condensed formula. Okay, we will take one more example. ಇನ್ನೊಂದು condensed formula ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Now let me take CH3. Okay, let me take a CH and there is a CH3 twice ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ CH3 ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗೀಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ CH3 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಬರೀತೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 3 ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನ 3 ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ 3 ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ hydrogen here, because this is an sp3 hybridized carbon and we are not at all writing a 3D representation, it is just a 2D representation, so there is no problem. Now the remaining in ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ CH3 ಎರಡು ಸತಿ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. CH3 ಒಂದಿಲ್ಲಿ, CH3 ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's all. This is how you balance, or how do you write a proper condensed formula. Now for instance, if I just take ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, CH3 CO CH3 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CO ಇದೆ, ಏನಿದು? ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದ CO, the size of carbon and oxygen should be same or else it will become cobalt. Okay, now let me take ಯಾವ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಸರಿ, CH3 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು? 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನನಗೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಮೀಥೈಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Now the remaining is oxygen, so it has to form 2 bonds with oxygen. I cannot write like this because there are no 2 oxygens. So what is the possibility? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇನ್ನ 2 ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, 2 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. No problem, I will put over here. Okay, ನಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We will assume I need 200 rupees. There are 2 possibilities. I can take 100 rupees from one person, I can take 100 rupees from another person, or I can take the 200 rupees from one person. I need 2 bonds, I can take 1 bond from one atom, I can take 1 bond from one atom, or I can take both the bonds from a single atom if there is money with the person. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So this is how we write the structure of this is the condensed formula. Okay, so ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನೋಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನನಗೆ CH3 CH2
CH3 ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ನೋಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. Then next, this is my condensed formula. Okay, let me write molecular formula is C4H10. This is my molecular formula. What is the complete formula? Carbon, 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 hydrogen, 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 hydrogen. You can count here. What is the condensed formula? There are two condensed formulas for this. Now, this is CH3, CH2, CH2, CH3. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You should know how to write. That's all. Now, what is the other condensed formula of this? CH3, ಎರಡು methyl group, methylene group ಇದೆ, CH2, ಎರಡು ಸತಿ, then I have a CH3. This is another condensed formula of this. This is also time consuming. Now, what we can do when the molecule is too huge or in the higher levels, we will go for the next type of structural representation, representing the structure, and that is called as bond line notation. Bond line notations. So what is this bond line notation? An easy way of writing the molecule. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? If I keep on telling about this bond line notation, it will never end. So ನಾವು bond line notation ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, 4 ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲುಕ್, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು 1 2 3 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ನಾ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ or remove. You cannot eliminate. You should not write hydrogen in this bond line notation. We are bond line. We are writing the lines, the number of lines which are present between two atoms, which is nothing but bond. Okay, so it's called as bond line notation. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಬಾಂಡ್. ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಓಕೆ, we will take one more example. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಣ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ CH3, CH2, CH now which was my discussed structure. Okay, carbon, this is my CH3, this is my CH3, CH2, CH3. ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? ಒಟ್ಟು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 6 ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ 6 ಡಾಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಚೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4. ಆಯ್ತು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ 1 2 3 4. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾಂಡ್? 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಬಾಂಡ್? 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಬಾಂಡ್? 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು 4 ಆಗೋಯ್ತು. ದಿಸ್ 4 ಇಸ್ ಡನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಈ ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನನಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು 1 ಕಾರ್ಬನ್ 2 carbon. So let me join this. Okay, let me join this. Now this will be the molecular or the bond line notation of this molecule. The name of this molecule, let us not bother about it. ಇದನ್ನ E ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ E ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟೇ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇವಾಗ there is proper way of writing this. ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಈ ತರ ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಟೆಟ್ರಾಹಿಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟೆಟ್ರಾಹಿಡ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ two bonds will be like this. We have one V and we will have another V. This is somewhat like a tetrahedral structure.
Now when I have a V over here, now the other two bonds will be in this fashion. Both are same. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. This is proper representation. This is just the representation of a molecule.